الفاتح إلى سيدنا حبيبنا شفينا سيدنا محمد بن عبد السلام ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا الأنبياء المرسلين وآل كل من صحابته أجمعين وتابعين سنة آدم بن عيسى سيدنا مقدم محمد بن علي وعلوي سيدنا عبد الرحمن سيدنا محمد مولى داوود وبشار الصغار سيدنا خضايا إخواننا الأمين ثم إلى روح رب الأنفاس والمدراس الحبان وعبد الرحمن الله الشيخ البارك بن سعد وسلم كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب بن الحداد الحداد الحسي جعفر بن أحمد الحمسي عبد الله بن منشاطري وأولى المهدي وأبو بكر حبيب سالم ثم إلى أبي حبيب شمس سالم المطار ثم إلى عبد الله بن مشاطري وأولى المهدي ثم إلى روح الحبيب شفيق بن محضر بن شهاب ثم إلى الأولياء في جاوة ثم إلى أرواح خصوصا من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ومن تصدق فيه ومن تردد فيه ومن تعبد فيه من السابقين اللاحقين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بإسرار الآخرة تعالى فقنا في الدين وعلم التأويل ويقضي حاجاتنا حاجتكم ويشفي مرضانا مرضاكم ويدنا الناس لأمة المحمدية خصوصا لإخوانا في فلسطين وسائر بلدان المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خلة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني لقلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسورة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أعغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة لحذر تمسك بكتاب الله تعالى سنة إلى رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. ونوينا كما نوى أسلافنا الصالحون ولا ما نوى مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, iman, takwa kita kepada semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam majlis ta'lim kita di dalam mengkaji daripada kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad fi kitab Risalatul Muawanah. Alhamdulillah kita telah sampai halaman 45 yang paling bawah. Halaman 45 paragraf paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man afa bi 'ulumi fid darin amin radhiyallahu ankum. Walau annaka qulta li wahidin min haula'il maghrurin uq'ud 'anil kasab wat tijarah wallahu ta'ala ya'tika birizqik la sakhira minka wa qala ma ra'ayna syai'an yaji illa bi sa'i wat talab bal bil gad wan nasr ma anna Allah ta'ala kad takaffala lahu bid dunya wa lam yatakaffal lahu bil akhirah fa hal dhalika illa in'ikas wa intikas ala amr ras. Wa qad qala al-Hasan al-Basri rahimahullah inna amanil maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju min ad-dunya mafalis yani min al-a'malis salihah. Wa qala rahimahullah innal mu'min jama ihsanan wa khaufan wa innal munafiq jama isaatan wa amnan. Fal mu'min la yusbih illa khaifan wa la yumsi illa khaifan ya'mal wa yaqul la anju la anju wal munafiq yatrukul amal wa yaqul sawadun nas katsir wa sawfa yaghfiru li. Intaha. Jadi sekarang Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Muawanah masih menjelaskan kepada kita semua tentang amanil maghfirah. Apa itu amanil maghfirah? Orang-orang yang suka berharap ampunan dosa sama Allah, tapi selama ini amal ibadah nggak pernah dilakuin. Banyak sekarang. Berapa banyak orang yang minta rahmat Allah agar dia dimasukin ke dalam surga, tapi selama ini sholat aja kagak pernah.
nggak pernah sholat, hadir majelis taklim kagak, ya, mengerjakan amal ibadah jarang, tapi minta sama Allah diampunin dosanya, minta sama Allah diberikan rezeki, minta sama Allah dimasukin ke surga. Apakah ini bukan suatu kebodohan? Maka dikatakan begitu banyak orang-orang zaman sekarang seperti itu. Amanil maghfirah, minta sama Allah diampunin dosa, tapi selama ini nggak pernah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah nggak pernah. Datang kepada Allah, setor mukanya nggak pernah. Tapi selalu minta ampunan dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah kata Imam Haddad kemarin, apa katanya? Orang yang seperti ini nih, minta rahmat, minta dimasukin ke surga, minta diampunin dosa sama Allah, tapi selama ini nggak mengerjakan amal ibadah, seolah-olah dia telah mengatakan bahwasanya amal ibadah tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Seolah-olah dia telah mengatakan bahwasanya kemaksiatan yang selama ini dilakukan tidak akan memberikan mara bahaya kepada dia. Sesungguhnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang kita kerjakan di dunia dan di akhirat, Allah akan berikan kebaikan. Allah akan balas di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kita akan mendapatkan pahala dan balasan-balasan yang indah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita semua. Di dunia lebih-lebih kita akan mendapatkan kenikmatan berupa apa? Ketenangan jiwa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan jadi tenang. Hati kita jadi tenang. Apa dengan cara zikir kepada Allah? Zikir kepada Allah bukan cuma membaca tasbih, bukan cuma membaca istighfar. Zikir kepada Allah dengan cara kita mengerjakan amal ibadah. Kita sholat, kita mengerjakan sedekah, kita zakat, kita haji, kita umrah, duduk majlis ta'lim, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berapa banyak orang kaya tapi tidak menjamin diri mereka tenang hatinya. Berapa banyak orang kaya pikirannya puyeng balanya, tiap malam puyeng kepada ngurusin kerjaannya, belum ngurusin anaknya yang pada berantakan. Banyak. Maka kekayaan tidak menjamin seseorang tersebut akan mendapatkan ketenangan. Apalagi memiliki kendaraan yang mewah. Apakah berapa banyak orang-orang yang memiliki kendaraan mewah, bukan yang tambah mereka senang, tapi mereka tambah puyeng, ya, belum ngurus pajaknya. Apalagi sekarang pajak udah mulai naik, belum ngurus pajaknya, belum ngurus yang namanya bensinnya, semua segala macam. Maka kemewahan, kendaraan yang mewah tidak menjanjikan diri mereka akan tenang. Tapi Allah janjikan. Apa Allah janjikan? Barang siapa yang mengingat Allah, maka hati mereka akan tenang. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan yang namanya kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara dunia sehingga kita melupakan akhirat. Jangan. Ini termasuk amanil maghfirah, orang yang mengharap ampunan Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap dimasukin ke dalam surga, tapi selama ini mereka meninggalkan amal ibadah. Maka ini adalah suatu kebodohan yang sangat besar. Kemudian sekarang Imam Haddad melanjutkan daripada nasihat tersebut. Apa beliau mengatakan? Walau annaka qulta liwahidin min haula'il maghrurin. Kalau seandainya dirimu mengatakan kepada mereka yang tiap hari mengerjakan maksiat tapi minta agar Allah ampunin dosanya, mengerjakan maksiat, ninggalin ibadah, minta ketenangan jiwa, katakanlah kepada mereka, ya, walau annaka qulta liwahidin min haula'il maghrurin. Seandainya engkau mengatakan kepada mereka, orang-orang yang seperti itu, uq'ud anil kasab wat tijarah wallahu ta'ala ya'tika birizqik. Duduk, nggak usah kerja, nggak usah jual beli, udah duduk aja di rumah, nanti Allah SWT akan berikan rezeki kepada engkau. La sakhira minka wa qala, pasti mereka akan menjawab, ma ra'ayna syai'an yaji illa bisa'yi wat talab bal bil kad wan nasab. Tidak ada yang kita percaya kecuali semua rezeki nggak bakal mungkin datang kalau kita duduk di rumah, nggak bakal datang. Rezeki tersebut datang dengan cara apa? Dengan cara kita mencari, kita bekerja, bahkan dengan susah payah baru rezeki tersebut datang. Pinter dijawab nih, dijawab pinter. Tadi kita bilang, ayo udah ente duduk aja deh di rumah dah, ente duduk di rumah, nanti Allah kasih rezeki kepada ente. Dijawab sama dia, cepet jawabannya. Apa? Nggak bakalan mungkin Allah memberikan rezeki kepada anak, nggak bakalan mungkin Allah memberikan harta kepada anak kalau selama ini anak cuma duduk doang di rumah. Rezeki tersebut nggak bakal datang kecuali dengan susah payah.
dengan usaha, dengan mencari, bisa tuh dijawab. Kenapa selama ini engkau menginginkan maghfirah Allah, menginginkan rahmat Allah, menginginkan dimasuk kepada surga, tapi nggak mau yang namanya ibadah? Apakah nggak bodoh? Nah, ini ibaratnya kata Imam Haddad, ini perumpamaan. Ya, dunia aja nggak bisa ente dapetin kecuali susah payah, apalagi akhirat. Mau dapat dimasukin ke surga, diem aja maunya, nggak mau ibadah, maksiat terus dijalanin. Bagaimana pengen dapat akhirat? Itu maksudnya. Ya, maka dikatakan ma'anallaha ta'ala qad takaffala lahu bidunya wa lam yatakaffal lahu bil akhirah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin setiap orang mendapatkan rezekinya di dunia, tetapi Allah tidak menjamin setiap orang mendapatkan bagian pahalanya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, di dalam hadis Arba'in Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, ya, inna ahadakum yujma fi batni ummi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Tatkala kita di perut ibu kita 40 hari, ya, kita berupa nutfah, berupa tetes mani. 40 hari kita berupa segumpal darah. 40 hari kemudian kita berupa segumpal daging. Totalnya 4 bulan. Tatkala sudah 4 bulan, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh di dalam janin tersebut, di dalam kandungan tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh, di situ pula lah Allah Subhanahu wa taala menetapkan bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Allah tetapkan juga, apa tetapkan? Bi ajalihi, kapan itu janin bakalan meninggal. Wa amalihi, pekerjaan dia selama di dunia, apa aja pekerjaannya telah Allah tentukan tatkala 4 bulan tersebut. Wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id, dia termasuk penduduk neraka, dia termasuk penduduk surga, telah Allah tetapkan. Kapan itu? Tatkala janin, ya, telah ditiupkan ruh sama Allah SWT sekitar 4 bulan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Maka dari sini diketahui bahwasanya selama kita di dunia udah dijamin sama Allah, rezeki kita udah dijamin, ya, pekerjaan kita telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, kita termasuk penduduk surga atau neraka telah Allah tentukan. Maka ngapain yang namanya terlalu susah payah untuk mencari harta dunia? Sedangkan Imam Haddad telah mengatakan di dalam kitabnya Diwanul Haddad, ya, pengarang kitab ini, beliau menulis daripada abyat. Abyatnya tersebut yusamma bidiwanil Haddad, dinamakan namanya Diwan Haddad. Diwanul Haddad isinya qasidah-qasidah. Salah satu di dalam qasidah, bait qasidah tersebut beliau mengatakan, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusimla hasilun ladaik. Apa yang telah Allah tetapkan untuk orang lain, maka hal tersebut nggak bakalan kita dapat. Walladzi kusimla hasilun ladaik. Dan apa yang Allah telah tetapkan terhadap diri kita, pasti kita akan mendapatkannya. La yaktsuru hammuk ma qaddir yakun. Jangan yang namanya gundah, jangan yang namanya puyeng-puyeng, ya. Ya, ma qaddir yakun, segala hal yang Allah telah takdirkan tatkala kita masih janin di perut ibu kita, yakun, pasti akan terjadi. Jadi kita selama ini di dunia udah ditentuin sama Allah. Rezeki kita setiap hari sekian, ya, gaji bulanan kita udah ditentuin sama Allah sekian. Mau kita capek-capek kayak gimana ceritanya, semuanya udah ditentuin sama Allah. Masalah dunia Allah telah tentukan, masalah rezeki Allah telah tentukan, dan Allah telah jamin. Tapi masalah akhirat Allah tidak tentukan. Amal ibadah selama ini di dunia ini, berapa banyak amal ibadah yang kita kerjakan, Allah nggak tentuin. Maka oleh karena itu, jangan yang namanya puyeng-puyeng, capek-capek mencari harta dunia, ya, akhirnya dia meninggalkan amal ibadah. Inilah orang-orang yang selama ini magrur, yang telah tertipu dengan harta dunia. Zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah mengajak orang-orang Islam, ya, mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam agama Islam,
yang hadir di dalam pengajian Rasulullah SAW yang pertama kali ya menjawab ajakan Rasulullah SAW untuk masuk Islam adalah orang-orang miskin, adalah para budak. Pertama kali orang-orang yang masuk Islam siapa tuh? Mereka orang-orang yang tidak memiliki harta dunia, orang-orang miskin, para pebudak, itu mereka yang banyak masuk Islam. Sekalipun ada orang kaya yang masuk Islam, kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tujar kafir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah pedagang yang paling handal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau mengatakan kalau seandainya batu anak pegang, batu ini bisa jadi emas. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dagangannya pasti selalu laku, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, tujar orang kaya. Orang-orang kaya di zaman Rasulullah SAW yang masuk ke dalam agama Islam menyambut dakwah Rasulullah adalah mereka yang kaya tapi tidak tertipu dengan dunia. Mereka kaya, mereka memiliki harta dunia, tapi mereka tidak tertipu dengan harta-harta yang mereka miliki selama ini. Itulah orang-orang yang biasa hadir di dalam majlis ta'lim. Ketika kau lihat nih di majlis ta'lim nih, ya pengangguran dia nih. Yang hadir pengangguran, yang hadir di dalam majlis ta'lim, wah ini mah yang nggak punya kerjaan. Ini yang hadir majlis ta'lim, wah orang-orang miskin yang hadir paling banyak. Ntar kok kalau anak majlis kadang-kadang nih, anak majlis yang muda-muda yang pengangguran banyak, yang belum nikah banyak. Entar kalau udah nikah dia lupa. Entar kalau dia udah dapat kerjaan dia lupa untuk hadir majlis taklim. Maka ketahuan selama ini harta dunia yang telah mereka dapati, jabatan yang mereka dapati adalah jabatan harta dunia yang melupakan mereka kepada akhirat. Tapi kalau mereka selama ini memiliki jabatan, alhamdulillah anak punya jabatan, Beb. Alhamdulillah anak rezeki, alhamdulillah anak punya, tapi majlis taklim anak nggak pernah tinggal. Sholat 5 waktu apalagi, ibadah kepada Allah apalagi, nggak pernah anak tinggal. Maka selama ini mereka termasuk orang kaya, tapi kekayaan jabatan mereka tidak menipu diri mereka. Hati-hati, hati-hati nih kata Imam Haddad, hati-hati nih. Banyak orang-orang sekarang seperti itu. Jangan kita termasuk daripada orang-orang magrur, orang-orang yang tertipu dengan dunia. Rasulullah SAW nih ya selalu berdoa, Allahumma ahini miskinan wa amidni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Rasulullah pernah doa, apa doa Rasulullah? Ya Allah, hidupin ana dalam keadaan miskin, matikan ana dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, bangkitkan ana bersama orang-orang miskin. Kok orang miskin mulu Rasulullah, kenapa enggak bersama orang kaya? Karena sesungguhnya orang paling banyak nyadar kembali kepada Allah tatkala dia kena musibah, tatkala dia telah diuji dengan bala dunia, baru dia kembali sama Allah. Tapi tatkala dikasih kenikmatan dia kembali kepada Allah, jarang. Sedangkan Allah SWT telah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah akan menguji seseorang tersebut bil khairi wa syarri. Dengan kebaikan Allah akan uji, dengan keburukan Allah akan uji. Jabatan yang kita punya selama ini itu adalah ujian dari Allah. Harta yang kita dapetin sekarang, keluarga yang telah kita dapetin sekarang, itu merupakan ujian. Jadi ujian tersebut bukan ketika dapat bencana, ujian. Tatkala mendapat kenikmatan, bukan ujian, salah. Berapa banyak orang-orang yang diuji kenikmatan tetapi mereka malah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Malah makin jauh dari Allah. Ini kan ujian namanya. Kalau kita termasuk daripada abdan syukur, hamba yang bersyukur, maka kita akan mensyukuri daripada nikmat tersebut sehingga amal ibadah kita meningkat. Ini bagus. Tapi kalau selama ini dapat nikmat, dapat pekerjaan, dapat jabatan, dapat keluarga, anak soleh soleha, tapi selama ini nggak ada rasa syukurnya, malah makin jauh kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia selama ini. Maka hati-hati ya, banyak orang sadar tatkala mereka menjadi miskin, sadar tatkala mereka dikasih bencana, tapi jarang orang yang sadar kembali kepada Allah tatkala mereka mendapatkan kenikmatan. Maka jangan kita termasuk daripada orang-orang yang magrur, tertipu dengan kenikmatan dunia, yang mana kenikmatan dunia laisa lahul abad. Kenikmatan dunia tidak ada yang abadi, semuanya bakalan sirna. Berapa banyak orang yang tadi baru ketawa dia nangis, yang tadi baru nangis dia sekarang ketawa. Banyak, sebanyak-banyaknya. Berapa banyak orang saat ini jadi orang kaya, gak lama kemudian jadi orang miskin. Banyak orang kayak gitu. Berapa banyak orang-orang yang girang saat ini
ya, dengan harta yang mereka dapati, jabatan yang mereka dapati, tapi nggak lama harta tersebut hilang, jabatan tersebut mereka hilang, mereka akan mendapatkan daripada kesedihan. Banyak. Maka dari hal seperti itu kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran bahwasanya kenikmatan yang selama ini kita dapati itu tidak akan abadi, tidak akan yang namanya lama. Tapi kenikmatan yang akan kita dapati daripada akhirat itu akan abadi. Maka dikatakan kejarlah dunia, maka engkau tidak akan dapat. Sekalipun engkau dapat, maka tidak akan banyak. Sekalipun banyak, pasti tidak akan abadi. Tapi kejarlah akhirat, kejarlah Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan dapat. Sekalipun dapat, pasti akan banyak. Sekalipun banyak dan pasti akan abadi. Maka terus kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hal dzalika illa inikas wa intikas ala amir ra'as. Orang-orang yang selama ini tertipu dengan dunia, mereka tidak mau mengerjakan amal ibadah, tetapi mereka menginginkan ampunan, menginginkan dimasukkan ke surga. Tapi tatkala mereka disuruh duduk, udah nggak usah kerja, nanti ente dapat uang, dapat rezeki. Tapi mereka mengatakan hal tersebut adalah suatu hal yang mustahil. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh, sangat bodoh. Mereka adalah orang yang terbalik. Sesungguhnya apa-apa rezeki yang ada di dunia telah Allah jamin, tapi yang di akhirat belum Allah jamin. Maka carilah ya tentang yang namanya rezeki di akhirat. Cari amal ibadah, kedudukan mana yang kita pengen. Kita dijamin sama Allah masuk surga, tapi masuk surga ini ada tingkatannya. Tingkatan mana yang kita pengen, maka carilah dengan cara apa? Amal ibadah di dunia. Seperti itu. Karena kedudukan rezeki di akhirat itu belum Allah jamin. Tapi yang namanya rezeki di dunia Allah telah jamin. Wa qad qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri mengatakan di dalam magalahnya, di dalam kalamnya, inna amanil maghfirah qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju minad dunya mafalis. Berapa banyak ya keinginan amanil maghfirah, orang-orang yang berkeinginan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, tetapi tidak amal ibadah. Berapa banyak hal-hal tersebut telah membohongi orang-orang. Ya, sifat ini jelek. Sifat amanil maghfirah jelek. Mengharap ampunan Allah tapi tidak ibadah, itu sifat yang jelek. Berapa banyak orang telah mendapati daripada sifat ini, sehingga tatkala mereka mati, mereka mafalis, orang yang rugi, nggak memiliki amal ibadah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, man dakhalal gabar bila zat kaman rakibal bahar bila safinah. Siapa orang masuk ke kuburan tapi tidak memiliki bekal, nggak memiliki amal ibadah yang selama ini dilakukan di dunia, maka seolah-olah mereka yang mengarungi lautan tapi tanpa yang namanya perahu wala kapal. Apakah bisa mengarungi lautan, menyeberangi benua dari benua ke benua, pulau ke pulau tanpa yang namanya perahu? Pasti ada yang namanya di tengah-tengah dia bakal tenggelam. Begitulah orang-orang yang masuk ke dalam kuburan tanpa amal ibadah yang dia siapin sekarang ini. Maka saat ini perbanyak saham akhirat, jangan saham dunia. Saham dunia kita cari, tujuannya saham dunia apa? Biar nanti di masa tua beb tinggal duduk aja beb, duit udah masuk, semuanya udah masuk, enak gitu. Di masa tua nggak usah kerja tapi pemasukan ada. Pengen kita saham dunia, tapi selama ini kenapa kita tidak memperhatikan saham akhirat? Kenapa selama ini kita tidak yang namanya menanamkan saham-saham akhirat? Dengan cara apa? Dengan cara kita sedekah. Sedekah yang mana? Sedekah tersebut yang pahalanya ngalir. Sedekah di masjid, wakaf yang namanya masjid, wakaf untuk thalibul ilm paling afdol. Ada orang nih santri nih lagi pengen yang namanya dia pengen melanjutkan pendidikannya, tapi selama ini dia tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk mencukupi pendidikan dia, meneruskan pendidikannya nggak cukup. Paling afdol sedekah terhadap santri tersebut yang mereka memiliki potensi, ya kita biayain mereka, kita biaya siswain mereka. Tatkala mereka kelar lulus daripada belajar mereka, mereka nanti akan mengajar. Tatkala mereka mengajar dapat pahalanya. Yang diajarin muridnya ngajarin lagi ke orang lain, dapat pahalanya, nyambung terus menerus. Berapa banyak orang-orang sekarang lalai terhadap biaya siswa, terhadap para thalibul ilm, para santri-santri. Mereka semangat untuk yang namanya membangun masjid, tapi masjidnya selama ini kosong. Berapa banyak orang-orang siap beb, anak beb,
untuk mewakafkan Al-Quran. Al-Quran siap mewakafin banyak, tapi berapa banyak sekarang Al-Quran yang ada di masjid berdebu? Berapa banyak Al-Quran di masjid sekarang berdebu, nggak ada yang baca. Satu pun masuk masjid kadang-kadang nggak mau baca Al-Quran, tapi wakaf Al-Quran sebanyak-banyaknya. Cari saham yang benar-benar tuh ya, yang profit ke depan itu bagus. Jangan saham dunia kita cari yang mana yang paling menguntungkan ya, yang mana yang paling banyak untungnya ya. Jangan begitu doang, tapi cari saham akhirat yang paling banyak untungnya. Apa saham akhirat yang paling banyak untungnya? Yang paling terus-menerus menghasilkan manfaat. Salah satunya adalah thalibul ilm, santri. Mana nih santri-santri nih yang membutuhkan beasiswa, yang membutuhkan ini nih. Cari mereka, kasih mereka biaya mereka untuk beasiswa, biayain mereka yang tidak punya. Ya, nanti ke depannya mereka jadi ustadz, mereka jadi kiai, mereka jadi orang masya Allah, pahalanya ngalir sama kita. Ini sekarang orang jarang. Masjid banyak, tapi yang makmurin masjid nggak ada. Siapa yang makmurin masjid? Mereka para santri nanti. Mereka adakan di dalam masjid, di dalam musola pengajian, adanya TPA di masjid, di musola. Akhirnya masjid tersebut jadi makmur. Siapa penyebabnya? Mereka para ustadz, mereka orang-orang soleh yang mengadakan daripada pengajian di masjid dan di musola. Maka sayang, paling banyak ini yang paling lalai orang-orang. Ya, perhatikan, tanam saham akhirat dari sekarang. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salat shadaqatin jariyah. Itu sedekah jariyah. Au amalin yuntafa'u bihi, atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita memiliki ilmu walaupun cuma bisa baca Al-Qur'an. Panggil anak-anak kecil-kecil yang belum bisa baca Al-Quran, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, panggil, ajarin mereka yang namanya baca Quran. Maka selama huruf yang mereka baca di dalam Al-Quran, pahalanya ngalir ke kita. Dengan sebab apa? Ilmu yang bermanfaat. Oh beb, anda nggak bisa nih, kurang nih. Ajak orang-orang untuk mengerjakan amal khair. Yang tadinya orang nggak pernah sholat duha, kita ajakin, sholat duha, ente bagus sholat duha, gini faedahnya. Ente nggak pernah sholat witir, nih sini. Anak ajarin sholat witir itu manfaatnya begini. Apalagi sholat 5 waktu. Yang kagak pernah sholat 5 waktu kita ajarin biar dia taubat daripada maksiat selama ini. Kita ajarin mereka sholat waktu yang benar gimana, menjaga sholat yang benar bagaimana, tata cara puasa bagaimana. Ini ilmu yang bermanfaat. Man dalla 'alal khair kafa'ilih la yanqus min ajrihi syai'un, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya, dan gak bakalan sedikit pun ya, hilang daripada pahala tersebut, berkurang daripada pahala tersebut. Apa salah satunya? Oh, ada majelis ta'lim nih. Bismillah walaupun ntar malam sih kita nggak bakal hadir. Bismillah dah, kasih tahu orang-orang, ntar malam ada majelis ta'lim tuh di sini tuh. Akhirnya ya orang-orang datang pada. Siapa penyebabnya? Dia tuh yang ngasih kabar, yang ngasih info bahwasanya ntar malam ada majelis taklim, ntar malam ada maulid, ntar malam ada sholawatan, ntar malam ada sholat tasbih, ntar malam ada acara tahlil di rumah fulan. Kita tuh yang ngasih info kepada mereka. Akhirnya bagaimana? Mandalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa orang mengajak kepada kebaikan, ngajakin orang sholawatan, ngajakin orang baca yasin, ngajakin orang untuk hadir majelis ta'lim, maka bagaimana? Kafa'ilih. Maka dia mendapatkan pahalanya walaupun dia nggak hadir. Walaupun dia nggak hadir, dapetin tuh pahalanya. Nikmat banget. Yang terakhir, awaladin soleh yad'u lahu. Kita punya anak soleh yang tiap hari ngedoain diri kita. Nah, kita pengen dapat anak soleh. Apa kata Rasulullah SAW? Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Bakti sama orang tua kita sekarang. Alhamdulillah kita punya orang tua masih ada, ibu masih ada, bapak masih ada. Fursoh, kesempatan bagi kita untuk yang namanya bakti kepada mereka. Kita minta, ya Allah, sekarang anak layanin ibu anak, sekarang anak layanin anak punya bapak. Mudah-mudahan nanti di masa tua anak punya anak ngelayanin diri anak. Didik anak kita menjadi orang yang soleh. Berapa banyak sekarang orang tua nggak mau didik anaknya menjadi orang soleh. Masih kecil itu anak, maka anak tersebut masih lemah. Diri kita masih kuat karena kita masih muda. Kalau sekarang anak tersebut masih kecil kita nggak didik, maka jangan salahkan ketika kita di masa tua, masa dimana kita udah lemah, nggak mampu ngedidik anak, anak makin tua, makin kuat diri mereka. Kita sulit untuk yang namanya melarang mereka, sulit yang namanya mendidik mereka, bahkan mereka akan melawan diri kita. Apa penyebabnya? Ketika kita di masa kuat, mereka di masa lemah, kita nggak didik mereka. Maka jangan salahkan tatkala kita di masa lemah,
kita lemah, udah nggak mampu, udah tua, ya jalan aja mesti yang namanya dituntun, itu diri kita. Ternyata melihat anak yang sudah kuat, ternyata dia kurang ajar terhadap diri kita. Udah tua, udah gede, malah tuh anak malah kurang ajar, ngebantah, nyolong duit orang tuanya, nyusahin orang tuanya. Siapa yang disalahkan? Yang disalahkan diri kita. Kenapa tatkala diri kita kuat, mereka lemah, kita nggak didik mereka dengan pendidikan yang bagus. Ini nih 3 saham nih. Dari sekarang sebelum kita meninggal, kita siapin saham kita. Apa saham kita selama ini? Apakah ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh, atau sedekah jariah yang selama ini kita gunain, kita tanam saham kita. Berapa banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan kaya, capek cari uang, ya, pergi gelap pulang gelap, cari dunia banyak. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu sekarang? Mereka sibuk mencari harta dunia udah dikumpulin, mereka meninggal, hartanya ya ternyata jadi apa? Jadi warisan buat orang, ya, keluarga-keluarganya. Ternyata harta tersebut nggak dibikinin tahlil, orang tuanya nggak dibikinin yang namanya sedekah buat yatim piatu, kirimin pahalanya, nggak dibacain yasin, nggak dibacain apa. Akhirnya harta tersebut menjadi fitnah bagi dia. Capek-capek ngumpulin, anaknya pada berantem, keluarganya pada berantem. Bukan yang namanya memberikan kebaikan kepada mereka yang udah mati di kuburan, tapi mendatangkan yang namanya dosa bagi mereka yang ada di kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari sekarang kita tanam daripada, ya, saham-saham akhirat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu mengerjakan amal baik, mengamalkan daripada ilmu yang telah kita dapatkan, berikan ilmu yang berkah, yang manfaat, dijadikan anak keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah kepada kita semua. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.